ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायिने कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी। श्रीमद् भगवद गीता के इस प्रवचन में आप सभी का स्वागत है और हम Bienvenidos a esta clase del Srimad Bhagavad Gita. 11वें श्लोक से पिछले पाठ में हमने पढ़ा कि अर्जुन ने पहले कहा था कि वो शोकग्रस्त हैं और En la sesión anterior estudiamos इसलिए उन्हें भगवान श्री कृष्ण से que Arjuna decía que करें और ये भी कहा कि उनके पास में ऐसा कोई समाधान नहीं है जिससे उनका शोक विदूरित हो। lo que debe ser alcanzado es el último beneficio, y él no podía ver ninguna otra solución para remover su lamentación. उनका मन जो है वो शोक से भरा हुआ है। Como se decía en el capítulo anterior, que su mente निर्णय लेने की शक्ति नहीं रहती। estaba llena de lamentación. Cuando una persona está sobrecargada con lamentación,
entonces no es capaz de tomar decisiones, ग्रस्त होना no puede encontrar el camino correcto. बहुत बड़ा श्राप है। Y desde entonces, si no puede tomar la decisión correcta, कि सभी को se ve sobrecargado de lamentación, es una gran maldición para nuestra vida. जो अविद्या से परे हैं उनको छोड़कर Y afecta a todo el mundo कभी ना कभी कुछ शोक का सामना करना de una u otra manera. तो यहाँ Entonces, aquí en el Gita Bhagavan, en 11वें श्लोक से del verso 11 en adelante, का क्या él va क्या a औषधि explicar y a sugerir cuál es el remedio para liberarnos de la decepción श्लोक बोले y el desánimo. Lo va a explicar en 20 versos y estos versos son extremadamente importantes. अर्जुन ने कहा Arjuna, de hecho, estaba diciendo, por favor, instrúyeme, pero también estaba diciendo, no quiero pelear. Entonces, viendo esto, भगवान थोड़े मुस्कुराए Bhagavan sonríe sutilmente बोलना y empieza a hablar. बोलने से मना भी कर सकते Y él se pudo haber resistido a hablar नहीं también. ले लिया तो Como cuando ya has tomado tu decisión, pues cuál es el punto de que yo hable. वो आरंभ करते हैं Pero bueno, le está diciendo también que si ya has tomado decisión, ¿qué puedo decir? Lo que le está diciendo Krishna. Pero misericordiosamente él empieza, dice Bhagavan Uvacha, श्री भगवान ने कहा तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है और फिर भी विद्वानों की तरह बात entonces Bhagavan dice, ¿qué estás sufriendo por aquellos que no... estás hablando como una persona que no tiene conocimiento, porque aquellos que son sabios no se lamentan ni por los vivos ni por los muertos. श्री व्यास जी ने ये नहीं लिखा कि श्री कृष्ण उवाच उन्होंने लिखा कि भगवान उवाच हमें पता है कि ये केवल एक कोई व्यक्ति नहीं बोल रहे हैं Aquí lo importante es उनके नहीं बोल रहे हैं अर्जुन के लेकिन स्वयं भगवान बोल रहे हैं que Krishna Uvacha, जैसे वेद वाणी जो है वो भगवान से निश्रित हुई मानी जाती है उनके श्वास रूप है तो ऐसे ये गीता भगवान के मुख पद्म से निश्रित हुई है और इसलिए entonces परम प्रमाणिक है Bhishma desde la boca de Bhagavan está completamente autorizado y debemos recordar esto, que Bhagavan es extremadamente misericordioso dando sus instrucciones hacia él. Su instrucción empieza con la primera sílaba A, que es la primera sílaba en sánscrito, A, E. क्योंकि अक्षर जो है वो मूल माना जाता La है palabra Azwachan comienza con A. भगवान स्वयं भी कहते हैं गीता में आगे अक्षरा नाम अकारो अस्मि कि अक्षरों में मैं आकार हूँ Dentro de las aksharas, el Bhagavan es Akara. वेदों का सार कहा जाता है Akara. Y el Om es considerado la esencia de los Vedas y eso también empieza por A. तो यहाँ एक बहुत A y la U combinadas. बात वो कहते हैं कि Entonces aquí सोचस्तुम प्रज्ञावादश्च hay un punto muy importante que se está haciendo. तो ये उनकी एक सूक्ष्म दृष्टि है क्योंकि प्राय करके लोग जब बात Es करते हैं una visión sutil de Bhagavan. नहीं पता होता Porque a un nivel general, cuando las personas se involucran en algún tipo de conversación y hablan de algo, ellos mismos no saben de qué están hablando y cómo se comportan. Y no se dan cuenta que hay una gran diferencia entre esas dos cosas. सज्जन उसको कहा जाता है जिसकी वाणी में और आचरण में साम्यता हो El sadhu real, una persona civilizada, es aquella que कर्मणि एकम महात्मना tiene congruencia en lo que piensa, en lo que dice y cómo se comporta. Ese es un Mahatma. Mahatma es aquel que piensa, habla y actúa en la misma línea. बात तो बहुत Entonces Bhagavan aquí está diciendo que tú estás hablando de una manera muy sabia, क्रिया porque Arjuna le ha dicho anteriormente, की
स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगी, que las mujeres de la familia de la Kula se van a contaminar y el Dharma se va a destruir. Entonces él ha hablado de todo esto, समय वो फिर शोकग्रस्त भी है, शोक संवेदन मान। pero al mismo tiempo él se está lamentando. तो ये बहुत Su mente está llena de कि lamentación. जो व्यक्ति इस प्रकार के पांडित Esto es muy sorprendente, वो फिर que la persona que está hablando esas palabras tan inteligentes, ¿por qué se lamenta कोई entonces? शोक हमारे हाथ पैर में नहीं होता है, ¿Dónde está la lamentación? लिखा ना शोक संवेदन मान। Es nuestra mente. वहीं पर हमारी ज्ञान रहता है, पांडित्य वहीं पर रहता है। तो पांडित्य Solamente ahí tenemos nuestro conocimiento. एकाधिकरण सामान्याधिकरण संभव नहीं है, जिसके अंदर पांडित्य है, Panditya, la sabiduría y la lamentación no puede existir simultáneamente. Alguien que es de hecho sabio no se puede lamentar. De lo contrario, ¿cuál sería el uso de esa sabiduría? प्रकाश का सामान्याधिकरण संभव नहीं है, ऐसे शोक और पांडित्य का भी। Así como no podemos tener luz y oscuridad al mismo tiempo, similarmente no podemos tener sabiduría y lamentación al mismo tiempo. क्योंकि पंडित उसको बोलते हैं पंडा सदसत विवेक बुद्धि जाता यस्मिन स पंडिता। पंडा कहते हैं बुद्धि को, बुद्धि का कार्य होता है विवेक करना, विवेक का अर्थ होता है गलत और ठीक Panda quiere decir inteligente. क्या है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है। El propósito de eso es discriminar entre el cuerpo, el espíritu, lo que es permanente, lo que no es permanente. हमारी इंद्रिय है, अंतःकरण है, तो उसको पंडा बोलते हैं। और जिसमें ये पंडा है, यानी कि जिसमें इस प्रकार की Uno que tiene panda, esta inteligencia, se le llama pandit. उनको पंडित कहते हैं। Hoy en día pandit quiere decir अगर इस प्रकार के alguien que es un brahmana por nacimiento, pero si no tiene ese conocimiento, no se le puede considerar pandit. Pandit se le decía a una persona inteligencia, sabia, con inteligencia, inteligente. Ahora en el norte de la India, el que nace en una familia brahmínica se le conoce como pandit, pero eso no es verdad. और फिर Por eso Bhagavan dice, estás hablando como un pandit, pero al mismo tiempo te estás lamentando. Entonces, desde un sentido, él se está riendo de Arjuna. Él está hablando de manera sarcástica. उनका उपहासपूर्ण शब्द है कि आप कैसे पंडित हो, Esas son declaraciones sarcásticas. ¿Qué tipo de pandit eres tú? करते नहीं है ना। Uno que es un pandit no se lamenta de esa manera. सु माने लाइफ, Entonces, Asun quiere decir prana, la vida, y Asun Swagatam quiere decir जिसमें प्राण नहीं है, दोनों के लिए पंडित शोक नहीं करते, क्योंकि शोक que básicamente Gata Asun, ambos, el pandit no se lamenta. No hay razón para lamentarse. Nuestro cuerpo, por ende, está continuamente muerto. ¿Por qué debemos lamentarnos entonces? आत्मा है, Y el alma que es Agatasun, Gatasun y Agatasun, el alma que es Agatasun, que no muere, ¿por qué deberíamos lamentarnos por eso? ¿Cuál es la razón, el sentido de la lamentación? Entonces ahí podemos decir que en realidad ambos están en relación, pero no se conectan, no se relacionan el uno al otro directamente. El alma y el cuerpo no se relacionan el uno al otro directamente. Es simplemente algo que hemos aceptado como el objeto externo, que es nuestro. Si es nuestro o no, es externo únicamente. Es algo que nosotros aceptamos. Hay que pensar de esa manera. दूसरा व्यक्ति मान लेता है कभी मैं Cuando nosotros damos nuestro objeto a alguien más, solamente un pensamiento, entonces, él es el que está promoviendo ese objeto. Pero físicamente no existe ninguna relación actual entre el objeto y la persona. Como este cuerpo y los miembros del cuerpo se unen. कल्पना है, Pero esos objetos externos, no hay nada así. Estamos pensando en nuestra mente. Y eso es a un nivel vyavaharika. लेकिन वास्तव में तो Por ende, los sistemas han sido creados y nosotros estamos actuando de acuerdo con eso. समझ सकते हैं।
और ये Entonces शरीर todos की podemos आकृति entenderlo. देखा जाए तो वैसे ही है। Desde el punto de vista del alma, este cuerpo es también externo únicamente. फिजिकली कोई कनेक्शन नहीं है। El cuerpo y el alma no tienen ninguna conexión física, porque uno es una sustancia espiritual y la otra es una material, y ellos nunca se tocan el uno al otro. Es por eso que en los Upanishads se dice Asamgo Yayam Purusha, que el Purusha jamás se conecta o se toca con el alma. Solamente lleno de avidya, el Purusha piensa que es el cuerpo. Entonces aquellos que son Jivan Mukta, porque ellos son Jivan Mukta porque ellos entienden, yo no soy este cuerpo, yo soy diferente de este cuerpo. Es por eso que Bhagavan está tratando de decir que aquellos que no son merecedores de lamentación, tú te estás lamentando por ellos o te lamentas en general. Esto es una frase en pasado que quiere decir que te estás lamentando y tú estás hablando de una manera muy sabia aquí. Hablas palabras de sabiduría, pero estas dos cosas no están conectadas, tu lamentación y tu discurso sabio es solo un discurso. Lo que tú estás diciendo son palabras vacías, porque muchas personas dan clases, pero si tú ves su vida, lo que ellos hablan no se ve en su comportamiento, en su carácter, en su vida. Se llama Pragyavad. Como tenemos Advaitavad, Dvaitavad, Achintya-Veda, Vedavad, se llama Pragyavad. Eso quiere decir simplemente hablar palabras de inteligencia o de sabiduría. La palabra Vad en hindi viene de la palabra Vad en sánscrito. Simplemente una conversación, es una aplicación. Entonces ahora Bhagavan está usando la palabra Vajase, que Arjuna simplemente está hablando, no se está comportando de esa manera. Dharma no es un tema de dar clase, es un tema de hecho de seguir. La raíz del Dharma es Acharan, quiere decir aplicarlo en la vida de uno. Si alguien no lo está aplicando en su propia vida, puedes seguir hablando, memorizar el Gita entero si quieres. Eso no es tan importante. Lo que es importante es si se puede ver en su vida. Ellos se lamentan o no se lamentan. Si aquellos que hablan el Gita se lamentan en su vida, entonces ellos no están siguiendo la primera instrucción de Bhagavan. Si alguien dice que él es un conocedor del Gita, él o ella no se debería lamentar, porque esta es la primera instrucción con la que empieza el Gita: no te lamentes. Si esa persona se lamenta y ahora sí habla el Gita, es un Pragyavadi, simplemente habla. Esa es la primera cosa que debemos entender que Bhagavan está hablando. Podrías lamentarse, Gatasun, aquellos que no tienen vida, aquí los muertos. Pero ¿por qué Gatasun Bhagavan dice no te lamentes por los vivos ni por los muertos? ¿Alguien se lamenta por los vivos? ¿Por qué Bhagavan habla de esta manera? Las personas se lamentan por aquellos que mueren, básicamente. Cuando la gente no se lamenta por aquellos que viven, porque Bhagavan trae esto aquí. Si algo no es posible en sí mismo, no debería ser hablado. Inclusive un tonto no se lamenta por una persona viva. ¿Cuál es el asunto grande? Aquí Agatasun quiere decir: tú te estás lamentando como los que se mantienen, se van a mantener lamentándose. Aquellos que se mantienen lamentándose, quiere decir se mantienen viviendo. Entonces, se lamenta por eso, como las mujeres que se vuelven viudas en este mundo. Y aquí Gatasun o Agatasun quiere decir también cuerpo y alma. Entonces aquí Gatasun y Agatasun quiere decir alma.
Nyagatasun, que es el cuerpo. ना इसके लिए शोक Aquellos que son pandits, के लिए नहीं आत्मा के लिए, क्योंकि कोई कारण नहीं है। ellos no se lamentan por el cuerpo y tampoco por el alma. Pandit quiere decir uno que entiende la realidad. शोक नहीं करता है, क्योंकि शोक Por eso Pandit no se lamenta por el cuerpo y tampoco por el alma, porque esta lamentación, este engaño, indican una ausencia de viveka, de discriminación. Pandit quiere decir uno que tiene viveka, una discriminación. Es por eso que el Pandit no se lamenta. बढ़िया श्लोक है इसी को लेकर। Hay un verso espectacular del Mahabharata relacionado en eso. स्थान सतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशन्ति न पंडितम, के हमारे जीवन में रोज अनेक कारण पैदा होते हैं शोक के। En nuestra vida शोक करना वो किसी पे भी कर tenemos tantas razones para lamentarnos, pero aquel que se lamenta puede lamentarse por cualquier cosa. Lee las noticias, alguien se muere, te lamentas por ellos. Hay gente que lo hace, de hecho. उन्होंने कहा शोक स्थान सहस्राणी और भय स्थान सतानि च, और भय के भी बहुत कारण हैं। En el verso del Mahabharata se dice que hay muchas razones para tener miedo, para tener temor. Estos sentimientos de temor o de lamentación entran en el corazón de la gente ignorante, muda, de los que están engañados, aquellos que no tienen discriminación. बोलते हैं तो उसी को शोक होता है। Ese tipo de personas caen en la lamentación, pero el Pandit no cae en la lamentación. इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि नानु शोक Y es por eso que Bhagavan está diciendo aquí, Nanu Swachanti Panditaha, el Pandit शोक नहीं करता। no se lamenta por अर्जुन को nada. इतना तो मालूम है कि शरीर और आत्मा Arjuna entiende esto, que el cuerpo y el alma son ने diferentes, कहा था porque él mismo ha dicho anteriormente que लुप्त पिंडोदक क्रिया, कि जब ये पिंड क्रिया जो श्राद्ध करते हैं अपने पूर्वजों का जो मृत Pinda Kriya, los que hacen Srada por sus ancestros, si ese Srada no está listo, स्वर्ग से su Pindadan va a terminar y van a caer de Swarga. उनसे भिन्न आत्मा होनी, तो फिर अगर Y esto sería solamente posible si el cuerpo es diferente del alma. Si el cuerpo fuera todo, entonces ¿quién se cae? De Swarga. तो इससे ये No hay nada que quede para caerse. Y esto prueba que Arjuna sabe y entiende को पता था कि शरीर, la diferencia entre el cuerpo y el alma. Él lo sabe. इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जब Es por eso que Bhagavan está diciendo que si tú ya sabes esto, entonces ¿por qué te lamentas? कहने का तात्पर्य है, Es el propósito básicamente de su instrucción. जब कोई शोक Porque cuando alguien se lamenta, especialmente en Bharata, si alguien muere en este लोग जाके वही बोलते हैं país, digamos, si alguien se empieza a lamentar, los familiares van y le dicen todas estas instrucciones, porque te lamentas, el alma es eterna, el cuerpo es temporal. Entonces los vecinos, inclusive los vecinos instruyen de esa manera, porque ese es el remedio para la lamentación, फिर यही पड़ोसी जाके उनको उपदेश, que ellos están hablando únicamente. Si en su familia algo pasa, se empiezan a lamentar. केवल उपदेश की बात नहीं है, ये हमें अपने जीवन Entonces no es solamente un tema de instrucción, tenemos que aplicar esta instrucción en nuestra vida y nuestro comportamiento debe reflejar esta instrucción. Entonces ahí realmente derivas el beneficio de estudiar el Gita. Es por eso que tenemos este título de estas series del Bhagavad Gita en nuestra vida, porque estas instrucciones deben ser ubicadas en nuestra vida, en nuestro comportamiento, porque no hay ninguna razón para lamentarse. Bhagavan va a mantenerse diciendo, como en el verso a continuación, y va a deliberar sobre esto. Aquí en este tema de lamentación, mucha gente sufre de lamentación y decepción. Entonces, ठीक से समझ estos 20 versos que Bhagavan habla en Ramban es la solución final a la enfermedad de la decepción, porque la raíz de esa decepción es la ignorancia, no hay ninguna otra razón para eso.
परिहार्य है, Das Bhagavan va a decir en este verso, इसका हम कोई परिहार निराकरण aquello que es apariharya, de lo que no podemos liberarnos, तो हमारे que no podemos hacer nirakaram, तो उसके बाद no está en nuestro control. No debemos sentirnos deprimidos por eso, नियंत्रण नहीं है que no está en nuestro control. कि कहाँ और कैसे मृत्यु हो। Por eso, nacimiento y muerte no está en nuestro control. ¿Quién y dónde va a dormir? Eso no va a morir, eso no lo podemos saber. Cualquiera se puede morir en cualquier momento, en cualquier lugar. Si podemos entender esto de manera apropiada, ¿cuál sería entonces el punto de lamentarse por una persona muerta? Pero eso se nos olvida. ¿Y por qué? Porque tenemos moha, que es engaño, apego, y ahí hay shoka, पूरी बात तो ये decepción. कैसे मार सकता हूँ कथम Esta es la situación de Arjuna que se está mostrando. Arjuna está diciendo esto únicamente cómo puedo matar a mis familiares, especialmente Bhishma y Guru Drona, por ejemplo. Él decía esto anteriormente. Yo no quiero matarlos. तो शोक की बात आई है यहाँ पे। Entonces este punto entero de decepción y tristeza de Arjuna es porque él se está lamentando por la muerte de Bhishma y Drona. Pero todo el mundo va a morir en algún momento. Si tú no peleas en la guerra, no es que Bhishma y Drona nunca van a morir o algo así. Ellos van a morir. Y alguien puede decir, bien, ellos van a morir cuando tengan que morir, pero ¿por qué tengo que yo matarlos? Tienes que matarlos porque tú eres un kshatriya. Está en el lado de la dharma y la muerte no puede ser parada tampoco. Entonces, ¿por qué te vas a lamentar? El sol se levanta en el este, en occidente. Si el sol empieza a parar y tú empiezas a lamentarte, ahora empezó el sol a bajar y ahora viene el atardecer y me lamento. Es la naturaleza, nadie llora por eso, se lamenta porque el sol se ponga. Entonces el alma y el sol se relacionan de la misma manera. El alma se relaciona con el cuerpo por un tiempo y luego en un momento se van a separar. Y de hecho, cuando él viene a habitar el cuerpo, no hay una relación entre el alma con el cuerpo. Y no es posible entonces, por naturaleza, para el alma, estar relacionado con el cuerpo de ninguna manera. El alma no tiene samyoga, sambhava, sambandha con el cuerpo. Son dos tipos de sambandhas, pero el alma no tiene ninguno de esos con el cuerpo. Cuando alguien entiende eso, nadie se lamenta. Y si alguien se está lamentando, quiere decir que no sabe, no entiende. Porque conocimiento pasa en dos niveles y esto es muy importante entenderlo. El primero es que tenemos pratyaksha de conocimiento, el otro es que tenemos pratyaksha de vishaya. Quiere decir, es un tema muy profundo, es muy difícil de entender. Cuando escuchamos sabda, कोई कहता है कि como si alguien habla, की राजधानी दिल्ली है, la capital de India es Delhi. सुनते हैं Cuando escuchas este tipo de declaración, entonces tienes pratyaksha de esa declaración, que la capital de India es Delhi. और इंद्रियों Anda escuchando con tus oídos es como नाक से प्रत्यक्ष ¿qué es lo que estás escuchando con tus oídos? Tienes pratyaksha. Pratyaksha también viene a través de los ojos, de la nariz, का प्रत्यक्ष करते हैं। de la fragancia. Tienes pratyaksha del sabor de la boca. Aunque en hindi pratyaksha quiere decir mirar con los ojos, pero pratyaksha tiene que ver con los 5 sentidos. तो ज्ञान तो प्रत्यक्ष होता है, लेकिन Todos están haciendo pratyaksha para nosotros. Ese conocimiento es pratyaksha, pero nosotros no tenemos pratyaksha de ese vishaya. है ज्ञान के विषय का प्रत्यक्ष। Uno es vishaya, pratyaksha de ese conocimiento, y otro es pratyaksha de ese vishaya. वाक्य से जो मेरे को ज्ञान हो रहा है, Cuando decimos que la capital de India es Delhi, a través del conocimiento de esa declaración, es pratyaksha únicamente, porque yo entiendo la declaración de el significado de esa declaración, yo entiendo el significado de esa declaración, y ese entendimiento es pratyaksha únicamente. Pero el vishaya de esa declaración que es Delhi, no puedo tener pratyaksha de eso, solo por escuchar esa declaración. Tengo que ir a Delhi por tener pratyaksha de ese lugar. El pratyaksha de ese vishaya no viene solo por escuchar, pero si yo lo veo, विषय का भी प्रत्यक्ष हो जाता है। entonces va a tener pratyaksha de ese vishaya, quiere decir de ese tema. Entonces lo que pasa es que
Hay pratyaksha de ese conocimiento, pero no de Vishaya. Por eso no se refleja en su carácter, शब्द en से su हमको जो comportamiento. ज्ञान El होता है, pratyaksha que nosotros necesitamos es de Vishaya últimamente. उसको Del conocimiento que tenemos a través de Sabda क्योंकि वो se llama conocimiento indirecto. Y ese conocimiento indirecto está conectado con el Vishaya. उसको बोलते हैं कि En Goa tenemos pratyaksha de Vishaya. Entonces ahí decimos que es realización, तो un conocimiento experiencial. पर है इसका अनुभव हमें Este conocimiento, cuando necesitamos es una experiencia de ese conocimiento, una realización de ese conocimiento. Porque alguien que realiza ese conocimiento, ese lo podemos traer a nuestro carácter y comportamiento. Como si le dices a alguien, si pones el dedo en el fuego te vas a quemar, vas a sentir dolor. Cuando escuchas eso, tú entiendes, pero no tienes realización de eso, no lo has experimentado. Puedes poner el dedo en el fuego, pero una vez lo haces, experimentas el calor, el dolor y ahí no lo repites. Anubhava, la experiencia o la realización es extremadamente importante. Y la esencia de la espiritualidad es realizar el tattva. Lo que Vyasadeva está diciendo ahí en el Bhagavatam, que realizar ese Bhagavatam, tomarlo, experimentarlo. Anubhava es un conocimiento realizado no solamente en palabras, y cuando lo realizamos, solo ahí podemos derivar el beneficio directo y disfrutar del rasa, del conocimiento del Shastra. Entonces ahí no nos vamos a lamentar en la vida hasta que lo realicemos. Simplemente es algo que hemos escuchado. Cuando esa situación viene en nuestra vida, nuestros samskaras se activan y nos comportamos de acuerdo a cómo se comportan otros, como esos que no conocen el Shastra. Entonces Bhagavan nos está mostrando esa diferencia que existe. Bhagavan nos está diciendo que aquellos que son sabios, que pueden discriminar, ellos no se lamentan por nada, porque no hay nada en esa palabra de lamentación. Porque no tenemos ninguna relación real con nada de este mundo. Todas las relaciones son simplemente imaginarias, no son permanentes. Ninguna relación de este mundo no es permanente. Cuando entendemos eso, no nos lamentamos. Ahora Bhagavan empieza a dar el conocimiento desde el verso 12 en adelante. El primer conocimiento que él da es que no morimos, porque el engaño de Arjuna estaba relacionado a la muerte, que cuando esta gente va a morir, ¿qué va a pasar? La traducción: no hubo nunca un tiempo en el que yo no existí, no tú ni ninguno de estos reyes. No en el futuro, ninguno de nosotros va a parar de existir. El primer punto que debemos entender es que la muerte no ocurre jamás, jamás morimos. En realidad, no hay nada que llamamos muerte. Estas son las mejores noticias, Esas son las primeras noticias que Bhagavan nos está dando. Oh, mi querido hijo, nadie se muere jamás. Nadie puede decir que yo tengo experiencia de la muerte. Ninguno de ustedes que se está sentando ahí, nadie puede decir que yo he experimentado la muerte. Cuando tú nunca has experimentado la muerte, porque te preocupas por eso. No solo tú, nunca nadie ha experimentado la muerte.
No tú ni nadie alrededor jamás ha experimentado la muerte. Entonces, no, la muerte está pasando, sí, vemos que la gente muere. No, lo que tú ves y llamas que la gente muere, eso no es de hecho morir. Eso no es la muerte. Lo que llamamos muerte no es de hecho la muerte. Porque el alma nunca muere y el cuerpo siempre está muerto. Entonces, ¿quién está muriendo? Muerte quiere decir que el alma existe o se va del cuerpo. Cuando el alma se va del cuerpo, eso ya llamamos muerte. De hecho, nadie muere. Entonces, todos nuestros familiares, por eso que no podemos ver hoy, ellos no están muertos. Ellos también existen en algún otro lugar. Como algunas personas que van a algún país extranjero, eso no significa que se murieron. Se van a un país extranjero y nunca vuelven. Y cuando vuelven cada 10, 20 años. ¿Cuál es el punto? Eso es igual de bueno que estar muerto. Algún ancestro viene alguna forma y lo mismo. Entonces, primero que nada, Bhagavan aquí está diciendo, primero es importante entender que eres eterno. Nadie jamás ha muerto. Aquí Bhagavan está hablando de sí mismo acá. Jamás hubo un tiempo en el que no existiera. Entonces, él está hablando y diciendo jamás hubo un tiempo en el que no existiera. En sánscrito se refiere a Dvansa Pratyogitvam. Para negar el abhava de algo quiere decir probar la existencia de eso. Dos pruebas negativas de la existencia de la muerte. Esa es la forma de hablar. Cuando yo le dije a alguien, jamás hubo un abhava de eso. Bhagavan, puedo ser, yo estuve ahí también anteriormente. También estabas ahí, los reyes también estaban ahí. Pero eso prueba que yo siempre estuve ahí. Puede decir que tú estabas ahí anteriormente, después del 15 o el 20. Eso es tan bueno como decir que yo estaba ahí antes. Pero cuando tú dices nunca hubo un tiempo en el que no estuve ahí, eso está probando que siempre estuve ahí. Porque cuando dices no estaba ahí, quiere decir jamás estuviste ahí y negarlo, como siempre estuve ahí. Es por eso que se utilizan ahí dos negativos. Que nunca hubo un tiempo en el que no existiera. Quiere decir, yo siempre estuve ahí. Y estos reyes, todos ellos, Jana y Adipa, pueden ser separados. Jana se refiere al nacimiento de Adipa, el rey. Quiere decir, todos estos reyes que están aquí, tampoco hay ninguno de ellos que no hubiesen existido siempre. Y esto es un lakshana, esto es una indicación a través de esto, diciendo que todos los seres vivos están indicados, que todos están existiendo y en el futuro no va a existir un tiempo en el que ellos no existan. La raíz de la tristeza, la decepción, Bhagavan la está explicando acá. Entonces eso prueba que estamos más allá del tiempo. El alma jamás se ve influenciada por el tiempo. Cualquier cosa que sea influenciada por el tiempo no puede ser alma. El tiempo influencia solamente a los objetos materiales. Esas cosas por las cuales estamos diciendo que esto nació, que esto cambió, eso es solamente para objetos materiales. Porque el alma no es material, es espiritual. Y es por eso que no es afectada por el tiempo. El alma es eterna. Porque no tiene pragabhav y tampoco tiene pradhansabhav.
Si nunca hubo un tiempo en el que no estuve ahí, jamás va a haber un tiempo en el que yo no esté. Por eso se le llama eterno. Y en el medio, o lo que sea que esté en el medio, tampoco se transforma. Eso también lo va a decir en los versos que vienen. El otro punto aquí es que lo que sea que exista, si es material o espiritual, existe o su existencia no puede ser destruida. Inclusive en los objetos materiales, su nombre y su forma cambia, pero su existencia, de hecho, no cambia. Como en la ciencia moderna se dice que la energía no puede ser creada, no puede ser destruida. Entonces, todo lo que existe es energía, porque la materia también es energía al final. Entonces, de hecho, nada puede nacer y nada puede ser destruido. En relación a lo que se refiere al alma, entendemos que el alma es una sustancia que no ha nacido, que no muere, pero de hecho inclusive para esas sustancias materiales, ellos no mueren, nacen, solamente las formas cambian, los nombres cambian. Esta palabra entera solamente se refiere al nombre y la forma. Cuando la forma cambia, ahí tenemos un nombre nuevo. Como un mango que no está maduro, solo está cambiando de forma. La semilla se volvió un árbol, pero eso es un cambio de forma. Todos esos cambios que están pasando ocurren en la forma de la sustancia material. Inclusive si quemas algo, no se destruye, porque los 5 tatuas que estaban ahí se ven separados, pero no son destruidos. La destrucción no es posible. Solo Parinam, la transformación, es lo que ocurre. A eso se le llama Shakti Parinama Vada. Nuestra Siddhanta es Shakti Parinama Vada. Este mundo material es la Shakti de Bhagavan. Y se mantiene transformando en la forma. Bhagavan no se transforma en la forma. Jiva, el alma, no se transforma en la forma, solo el Bajiranga Shakti se transforma en forma. Pero eso también, o eso tampoco, puede dársele, es como la Shakti de Bhagavan, como puede ser alguien destruido. Entonces, en sánscrito, la palabra Vinasha viene de Nasdhatu, quiere decir esconder, hacerlo invisible. Nas quiere decir que ahora no es visible. Ese es el significado sánscrito. Cuando dices algo se quemó, se destruyó, solo está diciendo que su forma ha cambiado. Una forma en la que parecía o se veía anteriormente, ahora no se ve igual. Esto es lo primero que tenemos que entender. Nuestro cuerpo se está transformando. De acuerdo a la ciencia moderna, que está ahí durante 7 años, todo cambia. Cada 7 años todo cambia. Es como si tuvieras un carro y estás manejando y estás usándolo. Estás cambiando las ruedas porque se quemaron o porque la puerta se rompió y la cambias uno a uno. Reemplazas todas las partes de ese carro, como si no quisieras liberarte de ese carro. Cambias todo en ese carro. Cambias el chasis, la maquinaria, pero no todo puede ser reemplazado inmediatamente. Es parte por parte. Es el mismo carro, pero si todas las partes del carro han cambiado, ¿cómo es que es el mismo carro? Que estaba ahí en el comienzo. Eso está simplemente en tu mente, que es el mismo carro. Pero de hecho no hay parte de ese carro que se mantenga, todo ha cambiado. Similarmente nuestro cuerpo también. Todas las células que están allí en el cuerpo, cada 7 años, son reemplazadas completamente. Entonces no es el mismo cuerpo, pero porque se ve así como era anteriormente, no lloramos por el cuerpo que estaba ahí 7 años atrás.
De hecho, ese cuerpo está muerto son únicamente 7 años शरीर में anteriormente. आपको ये कह सकता है कि अगर हम ये Entonces alguien puede decir que en el cuerpo, दुख की अनुभूति क्यों होती है, si no somos el cuerpo, जैसे अगर ¿por आप qué experimentamos placer y dolor? Como que estamos sentados en el carro पत्थर मार दें, y alguien tira una piedra en el carro. तो नहीं लगता, तो आपको तो नहीं आता, आपको तो कष्ट महसूस नहीं होता है ना, El carro se ve atacado por la piedra, no por ti. तो आपको कष्ट। Entonces, tú no estás tomando ese dolor. अगर मैं शरीर नहीं हूँ, Similarmente, si yo no soy el cuerpo, कुछ सुख दुख होता है तो उसकी अनुभूति मेरे को क्यों होती है, मेरे को तो नहीं si el cuerpo está experimentando algún dolor y placer, ¿por qué yo siento dolor y placer? Alguien podría traer esta pregunta una y otra vez, que tú todo el tiempo estás diciendo que esta alma que está en el cuerpo, pero entonces ¿por qué sentimos dolor o placer? Eso está probando que yo soy el cuerpo únicamente. उसमें आसक्ति है। Entonces la razón es por el apego. कि कार जो है बहुत महंगी कार है, Si tu carro es un carro muy costoso, मेरे को तो पता नहीं उनकी entonces ahora tenemos un carro muy costoso, no sé cuál será el precio ahora, pero si tienes un carro muy costoso como un Tesla o algo, उसमें अगर कोई पत्थर no tengo mucho conocimiento ahí, pero si alguien tira una piedra y पत्थर मार दिया किसी ने, tú vas a sentir que te están tirando una piedra al corazón. De hecho, le tiraron la piedra fue al carro únicamente, आपको नहीं मारा, लेकिन आपको ऐसे लगेगा no a la persona, pero tú te sientes así. उसमें आपकी आसक्ति। Porque entre más costoso es el carro, más te vas a sentir apegado ahí. मैंने अनुभव किया था, एक बार मैं स्विट्जरलैंड Entonces, yo he estado experimentando eso una vez estaba en Suiza. तो मैं इनके घर से ट्रेन स्टेशन Estaba en Suecia. पकड़नी थी, तो कार में ले गए। जब मैंने कार का दरवाज़ा खोला तो वहाँ दूसरी कार खड़ी हुई थी, उसमें एक आदमी बैठा हुआ था, Tenía que estar a la estación, tenía que ir a la estación, iba en el जो carro. है स्पर्श कर गया, ऐसे नहीं कि जोर से लगा, Cuando abre la puerta simplemente toca al otro carro, दरवाज़ा उसकी कार को, porque es cercano. आदमी इतना नाराज हुआ, Toca el otro carro y la otra persona estaba tan enojada, como si yo lo hubiese cacheteado cuando le toqué el carro. Salió del carro y me empezó a gritar, ¿por qué tocaste mi carro? कोई देख के बता भी Me नहीं dice, सकता no, nada pasó. तो उससे Nadie पता puede चला ver कि उसकी कार में कितनी que ni siquiera que la puerta de mi carro tocó el tuyo. आसक्ति है। Y eso prueba que tanto apego tiene por su carro. गर्लफ्रेंड Nadie lo debe ni tocar. Como si tienes tu esposa o tu novia y alguien la toca, qué tan enojado te vuelves. हमारी शरीर Similarmente, ese es mi apego. तो कभी कभी Ese es un apego a nuestro cuerpo. अनुभव हो या आपने Algunas veces कुछ लोगों को भूत आते हैं, tienes experiencia o has escuchado que algunas personas, इसमें पता नहीं। algún buta o preta, तो जब किसी व्यक्ति को भूत आता है, यानी कि वो भूतग्रस्त हो जाता है, entonces cuando el espíritu entra en el cuerpo, होता है उस आदमी को अनुभव नहीं होता है उसका, lo que sea que pasa a ese cuerpo, इसलिए भूत कहता la persona hecha no está experimentando eso. है उसका आनंद जो भूत Buda está experimentando eso, porque Buda dice, yo quiero esto para comer, yo quiero esto, porque en ese tiempo el fantasma ha tomado el control del cuerpo. Para ese periodo, el fantasma considera ese cuerpo propio, और आप ड्राइविंग कर रहे हैं, como si estás sentado en un carro y estás manejando y alguien viene y te remueve y empieza a manejar por sí mismo. Similarmente, इंद्रियों से los fantasmas que están en el cuerpo toman control de los sentidos. आ गया, Él empieza a satisfacer sus deseos en ese cuerpo. शरीर नहीं, Eso prueba लेकिन que no somos este cuerpo, आसक्ति है, और sino que tenemos apego al cuerpo. जो है, Y por ese apego और experimentamos. जो अगर आप थोड़ा दार्शनिक दृष्टि से देखें, क्योंकि इस बात पर बहुत विचार हैं हमारे, Y si lo analizas desde el punto de vista filosófico, कि आत्मा hay una gran deliberación de este tema del alma en el Vedanta, que es el Atma, hay un Atma o no. Es muy importante este argumento que ha sido dado en el favor de la existencia del alma, que quiere decir, si no hay alma en el cuerpo, ¿qué va a pasar? लोग जन्म लेते हैं,
que todas estas personas diferentes que han tomado nacimiento en este mundo, देखी जाती है, y le vemos tanta variedad en ellos, व्याख्या नहीं कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है। tú no vas a ser capaz de explicar la causa de esa variedad en diferentes cuerpos. विकलांग है, Alguien está ciego por nacimiento, alguien tiene problemas de nacimiento, o es muy hermoso, o es muy saludable por nacimiento, o alguien tiene mucha enfermedad por nacimiento. ¿Cuál es la causa de eso? Entonces, si decimos que hay un alma en el cuerpo y el alma tiene otro nacimiento de acuerdo al karma, ya se puede explicar, pero sin eso, sin el sentido del alma, la variedad del cuerpo no se puede explicar. En nuestros darshan y shastras hay dos doshas que se explican. Akritahani Abkritagyan. Quiere decir, si no existe alma, las acciones que realizas a través del cuerpo, ¿quién las va a disfrutar o quién va a sufrir por ellas? Porque no disfrutamos ni sufrimos por nada de lo que hacemos. Entonces, ¿qué va a pasar para esas acciones ya las cuales no hemos disfrutado o tomado ahora? Es como que la gente tiene entusiasmo. Si no disfruto los resultados de mi karma en el futuro, ¿qué voy a hacer? Entonces, si alguien nace en una familia rica o pobre, si alguien nace en una familia rica, quiere decir que no ha hecho nada, sino que él nació en una familia rica. Eso se llama Akrita Abhyagam. Sin hacer nada, naces en una familia rica, y la otra persona nace en una familia pobre, pero tampoco está haciendo nada anteriormente. ¿Cómo lo vas a explicar? Porque tiene que sufrir. Este tipo de condicionamiento va a surgir. Por eso en nuestros darshan sastras el alma se explica a través de Tarka, porque el sastra dice que el alma se explica a través de Tarka únicamente. ¿De por qué aceptamos alma? Si no aceptamos alma, no podemos aceptar la ley del karma, no podemos aceptar dharma, y habría caos. Y tampoco puedes probar por qué existe el samsara, quién lo crea, por qué fue creado. No habría ningún propósito detrás de la vida. La vida se mantendría sin propósito y el mundo entero se volvería un desastre, un desorden. Nadie va a acordar con nadie porque había una cultura de YOLO. Vives una sola vez. No puedes decir eso. No puedes explicarle a alguien porque tú, él o ella debe seguir la moralidad. Porque si esta es mi única vida, lo único que tenga que hacer es moralidad y dharma. Pero hay una cosa ahí, que esta es mi vida única, la que tengo, no me debo lamentar. Entonces, si esta es mi única vida, pues si se muere, se murió. ¿Cuál es el punto de lamentarse? ¿Por quién te estás lamentando? Es simplemente porque no has aceptado la existencia del alma. De lo contrario, la historia se acaba. Si aceptas la existencia del alma o no, Bhagavan también lo va a decir, de hecho, en el futuro, que inclusive si tú piensas que no existe el alma, hay una causa de tristeza, porque tú debes lamentarte cuando una sustancia queda completamente destruida, pero si la sustancia no se destruye, ¿por qué te lamentas? Esta pregunta se le hizo a Sócrates cuando él tomó el veneno. Fue castigado. Tomar veneno. Él estaba feliz. Él tenía un amigo, de hecho, que le dijo, ¿tú vas a morir? ¿Qué haces feliz? Sócrates dijo, bueno, si mi existencia es diferente del cuerpo, de alguna u otra manera no va a morir porque me debo lamentar. Y si no tengo una existencia separada, entonces ¿por qué me voy a lamentar? Se llama sabiduría, discriminación, viveka. Él tiene este tipo de viveka, de discriminación. ¿Cuál es la causa de la lamentación? Pero generalmente cuando alguien está muerto y la muerte viene cerca y la persona se ve asustada, se empieza a ver engañado y se empieza a ver agotado, cansado. Eso es por el apego y por una ausencia de discriminación. No hay ninguna visión espiritual detrás de eso. Entonces, en estos dos versos, Bhagavan está explicando esto únicamente.
एक दवाई देते हैं, यहाँ से आरंभ करते हैं, Está dando la medicina para curar la tristeza, la decepción, यहीं से समाप्त करते हैं। la depresión. पूछना हो तो पूछ सकते Vamos a terminar acá. Si alguien tiene preguntas, pueden hacerlas. नवदीप जी पूछते हैं, कक्षा के लिए धन्यवाद। उच्चतर La pregunta es, जो भक्त हैं वो भी gracias शंकर por के esta लिए clase असरदार है। profunda. कृष्णा मथुरा Me preguntas cómo viene. Los Brajavasis también se lamentan cuando Krishna se va. Los devotos hacen canciones llenas de lamentación por su situación, por no poder estar con Krishna, etc. Y en su comportamiento hay una lamentación, de hecho. ऐसा भी पाया जाता है कि भक्त विलाप करते हैं कि सुनामी आती है जब और भूकंप आता है, terremotos y tsunamis y los devotos se mueren. ¿Es posible no tener lamentación o emociones en el acto? No, definitivamente es posible vivir sin lamentación. भाई बंधु बलराम तक Cuando todas las personas, Prabhas, Chetra, संबंधित है, se Bhagavan lamentó, todos ellos murieron अर्जुन बोल रहा है juntos. यहाँ पर, Lo que Arjuna está hablando एक aquí, ही दिन में हो गया। अर्जुन के en साथ un día तो eso pasó जाकर con हो गया। Bhagavan. और फिर भी En el caso de Arjuna pasó por un periodo de 18 días y aún así la gente se fue. जीवित रहे, भगवान थे कृतवर्मा सत्यकी, लेकिन भगवान के साथ 5 hijos, Kritavarma, Satyakit, ellos se pueden haber ido después de la guerra, pero en el caso de Bhagavan todo el mundo muere delante de sus ojos. ¿Él lamenta? No, él no se lamenta. गीता सुनाई और फिर चले गए। Contrario a eso, él le habla el Gita a Uddhava y se va. दूसरी बात यह है कि Él muestra esto en su vida. El otro punto es que la lamentación भगवान में उनकी आसक्ति que un Brajavasi tiene, बोल रहे हैं इस प्रकार से, लेकिन ellos no es que están extremadamente deprimidos, ellos lo hacen porque están apegados por Bhagavan, se lamentan por la separación de él, pero no es que ellos paran todas sus actividades por depresión. Pero en el mundo material eso pasa con la gente como Arjuna. Él está ahí sentado en la carroza y diciendo no va a pelear, no va a trabajar, no va a hacer mi acción. Pero nosotros no vemos ese tipo de depresión en los Brajavasis, y eso es un diferente tipo de lamentación, que los Brajavasis no paran ninguno de sus deberes. करता है, लेकिन वो कभी भी Entonces, si un devoto se lamenta por otro devoto, aún así no para su seva. Su lamentación viene de Priti. Esa lamentación y la lamentación ordinaria de una persona en el mundo material es completamente diferente. Se puede ver similar, pero son completamente diferentes. नवदीप जी पुनः पूछते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार से La siguiente pregunta es, ¿cómo es que alguien realmente logra experimentar la vida espiritual? La gran mayoría del tiempo hablamos y apreciamos los temas en relación con eso, pero cuando estamos en situaciones miserables nos sentimos tristes y viene más de un samskara. Entonces, ¿cuál es la meta de la jiva en Kali Yuga? Mantente escuchando el Gita. Es por eso que estamos tratando de explicar el Gita. Bhagavan ha empezado su instrucción hoy únicamente y estamos arrancando recientemente, así que primero apégate a esto y obtiene conocimiento. La gente no tiene conocimiento y no entiende las cosas de manera apropiada, y es por eso que se involucran en el sadhana. Antes del sadhana hay primero que entender el tema de manera apropiada. पहले श्रवण कीजिए, Primero que nada, Shravan, escuchas, luego Mantavya, फिर निधिध्यासन कीजिए। piensa sobre eso, te liberas de tus dudas, luego viene Sadhana Nididhyasan. Lo que pasa es que la gente no estudia, no escucha, y no hay asunto de liberar, sino que brincan en el sadhana inmediatamente, haz esto, haz lo otro y ya. Y eso viene después, el sadhana viene después. Primero escuchan entendiendo, deliberando. राधे राधे महाराज जी, जब मैं ज्यादा La siguiente pregunta. तब जीवन में परेशानियां आती हैं। जब पाठ पूजा नहीं करती Cuando hago una adoración, क्यों महाराज? tengo más problemas en la vida, pero cuando no hago adoración de Bhagavan, entonces ahí experimento un montón de placer. मस्त रहती हो तो मस्त रहो फिर आप। Sí, bueno, si tú sientes eso, आएगा तब आना। que eres muy feliz sin adorar, cuando no adoras a Bhagavan, कुछ नहीं पूछा ना, entonces continúa así,
vas a entender la realidad cuando la miseria खत्म venga. होगी तब पूछा उसने कि नहीं Arjuna también se comportó así, pero cuando él vio una situación miserable, है कि आप ahí empezó a decirle a Bhagavan, por favor, instrúyeme. Entonces no es que tú ves que tienes miseria por tu adoración o tu práctica de sadhana, sino porque no estás haciendo esa práctica apropiadamente. De lo contrario, Bhagavan no diría eso. Si eres un pandit, ¿por qué te lamentas? ठीक है वो भी कर रहे हैं अच्छा Mucha gente hace eso, pero ellos no lo hacen apropiadamente. ये ज्ञान है भगवान क्यों ज्ञान El asunto primero es entender el conocimiento detrás del sadhana. पूजा कर ले तू ये श्लोक पढ़ De lo contrario, Bhagavan podría decirle a Arjuna, por favor, haz este sadhana o este stotra o recita este vayan, stotra, algo relacionado al señor Shiva. सुगंधि पुष्टि वर्धनम है कुछ ऐसा कुछ बता देते इसका तू 108 बार पाठ कर Bhagavan también pudo haber dicho, mira, recita este stotra 108 veces y todos tus problemas se van a ir. O ponte una piedra en un dedo y vas a ver cómo todo se va. कुछ ब्लू सफायर वाली ले आ Ponte un zafiro azul o algo. तो ऐसा नहीं है ज्ञान की बात है No es así. Es algo sobre el conocimiento. Debes entender el tema espiritual de manera apropiada. 9 श्लोक में परम तप La otra pregunta, el del verso 2.9, Parantapa, está en el Gita Press y en la nueva edición del Gita hay Visarga. ¿Cuál es la diferencia de la edición? ¿Por qué esa diferencia en esa edición? तो गीता प्रेस में अगर श्लोक वो नहीं है इसको दो तरह से समाधान किया जा सकता है अगर विसर्ग नहीं है Se puede explicar de dos maneras. La primera es que si no existe Visarga, धृतराष्ट्र कि संजय Parantapa को परंतप sería Dhritarashtra. Quiere decir, Sanjaya está diciendo Parantapa a Dhritarashtra, होना चाहिए aunque es de hecho para Arjuna. Con la Visarga debería estar ahí. संदीप Por जी, error ha sido excluida. I don't understand why Krishna Oye, yo no entiendo por qué Krishna dice, tú eres rey. I don't understand why Krishna is said the king. Que lo menciona él como rey, porque el rey es una posición. All this Atma will die, but Porque dice que el alma no muere, pero el rey tampoco. El rey es una posición material, el rey debería morir. will also not die Y el rey tampoco no va a morir, porque el rey no es el cuerpo. El cuerpo no funciona a través del alma. so he's because when Cuando he's él saying está this, diciendo esta alma no es visible, उनका प्रश्न ये है हिंदी में you understand? ¿sí entiendes? Él está mostrando, Because he's saying these que él está things, mostrando, estos reyes tampoco van a morir. it was never that they did not exist. Nunca hubo un tiempo en el que no existieran. Él está mostrándolos. Él no puede mostrar el alma no es visible. Entonces muestra a ellos que es visible el rey. Entonces se refiere a él. he can say the Atma of this king. Yeah, he can say that. Él puede decir esta alma o estos reyes. Él podría decir eso, pero más adelante se va a volver claro. But if you start saying like this, Si then empiezas a decir eso, entonces va a decir, pero ¿qué es Atma? so first he's saying that these Dice, people esta gente themselves que estás don't viendo, die. esos tampoco mueren. Y luego empieza a explicar por qué. When he said there's a body, Entonces hay un cuerpo, empieza explicando y luego hay un alma, eso viene. तो उनका प्रश्न है कि भगवान ने जनाधिपा शब्द क्यों प्रयोग किया उनको कहना चाहिए कि आत्मा नहीं मरती क्योंकि आत्मा नहीं मरती है तो Porque अर्जुन dice la palabra Janadipa, el alma no muere. Entonces Arjuna también sabe que el alma no muere. because he himself said look Pindodaka Kriya but now he is referring that these bodies they are not dying then the body is dead Entonces ahí el cuerpo está muerto. It seems when someone is Parece que cuando alguien está muriendo, la lamentación no es tanta de la persona que muere, sino de los que están vivos, de nosotros, porque es una ausencia de algo en nuestra vida. which we had before. So what would you ¿Cuál sería el consejo para alguien que está sufriendo por eso?
So this is how Atma lives. तो उनका प्रश्न ये है La pregunta es si cualquiera de nuestros familiares se está lamentando, no se está lamentando por el que está muerto, se está lamentando por sí mismo, porque aquel que está ya muerto, la relación con esa persona termina y esa ausencia o la baba de esa persona es por aquel que se lamenta, no por el que está muriendo. Entonces, si él tiene conocimiento, él debería saber que Bhagavan está diciendo que esa persona no ha muerto y esa relación puede en cualquier momento acabar. Entonces, si yo sé que puede pasar en cualquier momento, en cualquier día, como yo di el ejemplo, como alguien muere en la noche, entonces yo sé, eso va a pasar, yo no voy a llorar por eso. Entonces la persona puede abandonar ese cuerpo en cualquier momento. Y si yo entiendo esto de manera apropiada, yo no me voy a lamentar, porque eso está sujeto al cambio en cualquier momento. En cualquier momento del sol conocemos el tiempo apropiadamente. Pero en el caso de una persona, nosotros no sabemos cuándo esa persona va a morir. Pero si nosotros también sabemos que de cualquier manera no está determinado que él va a morir, entonces no hay problema en la lamentación. पीछे माइक दे दीजिए Esta es una cultura apropiada en India, que si alguien muere, nosotros debemos organizar la recitación del Bhagavad Gita para esa persona después de la muerte. Pero en los países exteriores hay indios viviendo allá también. Entonces, si algún familiar ha muerto, si les decimos bajo las bases del Bhagavad Gita o le organizamos las partes del Gita, inclusive si esa persona tiene Shraddha, entonces le dice que estas personas tienen ese corazón, tú no sientes que alguien ha muerto, ¿qué debemos hacer? Entonces en esa situación no debemos instruir a esas personas, porque esas personas que están apegadas, tú estás tratando de romper ese apego. A través de instruirlos con el Bhagavad Gita, ellos no se van a sentir bien por eso. Entonces, de acuerdo a su situación mental, debes hablar de acuerdo a eso. En lugar de darles más instrucciones, debes simplemente hablar de un nivel extremadamente básico. Esto es lo que le pasa a todo el mundo en este mundo, nadie lo puede parar. Eso es lo que puedes hablar, porque eso es básicamente lo que ha sido aceptado por todos. Si aceptan a Bhagavan o no. Si tú empiezas a dar una clase como yo la estoy dando hoy, por ejemplo, entonces la gente se va a enojar contigo y te van a malentender y van a pensar que tú no entiendes nuestro sentimiento, porque cuando hablamos con alguien, junto con nuestra sabiduría, debemos respetar esos sentimientos también. Si alguien viene a ti escuchando unas palabras de sabiduría para escucharlas, es diferente, pero nadie viene aquí para escuchar el conocimiento y aquí empiezas a dar clase. Entonces debes hablar considerando sus sentimientos también. La siguiente pregunta es que nos digas qué quiere decir Samyoga Sambandha y qué es Samavaya Sambandha. Como la dulzura en el dulce, eso es Samavaya Sambandha. En el libro, en la mesa, eso se llama Samyoga Sambandha. Samyoga Sambandha quiere decir que es temporal y Samavaya Sambandha es permanente. La siguiente pregunta. Yo tengo solo un hijo. Tengo que explicarle un montón y él no está listo para casarse. Yo me siento muy miserable. ¿Cómo le puedo explicar que se debe casar?
La pregunta es, ¿tú eres feliz después del matrimonio? ¿Te casaste? ¿Eres feliz con eso? पूछिए बताइए आपने विवाह किया तो क्या आप प्रसन्न हैं Si tú eres feliz con el matrimonio, entonces tú explícale que tú también vas a ser feliz con el matrimonio. Pero si tú no eres feliz después de casarte, tú estás diciendo, él no se está casando, yo soy miserable. ¿Para qué quieres lanzar a tu hijo a la miseria también? Él es increíble en este país que la gente se casa y se vuelve miserable. Pero ellos quieren planear meter a sus hijos en la misma idea, en lo mismo. Entonces hay que explicarle al hijo, mira, yo soy miserable, después, en el matrimonio al menos tú no te cases. Los padres también caen en esa depresión y tratan de meter a los niños también en esa depresión. ¿Quieres a tus hijos que sean felices o miserables? ¿Estás interesada solamente en tu felicidad? Cásalo. Pero si tú quieres su felicidad, entonces no lo cases. Solo estás interesada en tu felicidad, dile. Mira, nuestro Dharma dice, Matri Devo Bhava. Yo soy tu madre, yo soy una deidad para ti y tú debes escucharme. Aquellos que no escuchan a los padres tienen mucho karma. ¿Sí ves? Como nos casamos y somos felices, entonces tú también cásate. Sí, nadie se casa como este mundo va a continuar, porque es muy importante continuar este mundo. Estamos encargados de este mundo. Que si alguien abandona este mundo sin darle nacimiento al hijo, tiene que ir al infierno. Al putra se le llama putra porque libera del infierno. Hay un Narak Put. El hijo salva a los padres de ir a ese infierno que se llama Put. Si no te casas, si no tienes un putra, vas a ir al infierno. Entonces debes instruir a tu hijo de esa manera. Si solo estás sintonizada en tu felicidad y si estás interesada en su felicidad, entonces déjalo a ellos que decidan si quieren casar o no se quieren casar. La siguiente pregunta es, en mi vida he visto que aquellos que sirven a sus padres y mayores, para ellos no existe nadie que los sirva. Y aquellos que no han servido a sus padres en su vejez, ellos tienen un montón de seva. Sí, eso es lo que yo estoy diciendo. Vas a tener que sufrir el resultado de tu karma. Aquellos que tienen seva deben haber hecho un buen karma en su vida pasada o en esta vida. Y aquellos que no tienen seva, ellos debieron haber hecho un karma negativo en su vida pasada. Entonces el problema es que básicamente queremos analizar todo basado en una sola vida. Pero Bhagavan explica que hemos pasado por tantas vidas, tenemos reacciones de nuestras acciones y de nuestras vidas pasadas también. संदीप जी प्रश्न पूछिए Mi pregunta es que el punto 11, 2.11 y 2.12 dice que no nos debemos lamentar por aquellos que están viviendo. Entonces, ¿no me volvería yo una persona de un corazón muy dura que no me preocupe nadie? La respuesta es, olvídate de un corazón duro. Primero, explícame cuál es el beneficio de lamentarse. Cuando no tienes ningún beneficio, ¿por qué te lamentas? Entonces,
todo el mundo en cualquier lugar se está lamentando y está pensando que por lamentarse se va a sentir conectado con otros y otros se conectan conmigo. Entonces Bhagavan dice el Gita. Bhagavan dice el Gita para explicar lo que la gente no entiende. Entonces el Sastra dice, no hagas himsa, pero la gente hace sin himsa y se está lamentando. Entonces, ¿por qué no hacen esa pregunta? Porque Bhagavan está instruyendo eso. Si él se está lamentando, podría estar sin sentirse conectado con otros. ¿Cuál es este corazón duro? ¿Cuál es el beneficio de la depresión? Cuando no hay beneficio de deprimirse, ¿por qué te lamentas? Si no hay un beneficio. Sí, hacemos alguna actividad, pero sin ningún beneficio, pero en el caso de la lamentación, pierdes entusiasmo, discriminación, pierdes todo debido a la decepción. Así es como él se ve deprimido y se sienta en su carroza solamente por su depresión, su yapa, su puya, su conocimiento, todo se pierde. Vas a sufrir mucho, vas a perderlo todo. Puedes lamentarte, pero al menos no te llames un pandit, que yo escuché el Gita, que yo doy clases del Gita y que no hay que... Sí, tú también necesitas muchas clases del Gita, de hecho. No es un tema de corazón duro. Aquellos que no quieren escuchar no les digas, pero aquí Arjuna quiere escuchar. Cuando yo estoy dando esta clase, yo no estoy diciendo que vayas a cualquier lugar y le digas esto a todo el mundo. Es para que tú lo apliques en tu propia vida. Y si tú tienes para alguna situación actuar como si te estuvieras lamentando delante de otro, como que se muere un familiar o algo, tú ya sabes que si no muestras la lamentación delante de ellos, ellos van a pensar que tengo el corazón duro. Internamente tú no tienes ninguna lamentación, pero externamente solo muestras eso. Yo he visto eso muchas veces. Alguien se muere y una mujer viene de afuera y se mantiene en el momento que entran a la casa, empiezan a chismosear. Y cuando entra el muerto a la casa, entonces empiezan a llorar ahí. Entonces es un show completo, es simplemente un show. Inclusive tú puedes contratar personas para que lloren. Aunque se dice en el Sastra que cuando alguien muere, por detrás de él, si alguien está llorando, la persona que muere tiene que traer esas lágrimas de separación. Pero ahora se ha vuelto cultural asistir. Si alguien ha muerto, los otros deben llorar. Entonces, si la gente se siente bien a través de verte llorar por la muerte de alguien, pues puedes actuar de esa manera. Yo también le digo a alguien, como hoy lo siento mucho, escuchar acerca de esta muerte, pero internamente no siento nada. Externamente, ¿cuál es el problema de hablar de esa manera? ¿Pierdes algo? En sánscrito se dice, ¿por qué hablas estas palabras de esa manera? Puedes decir, lo siento mucho yo. La gente se siente bien cuando escucha esas palabras, pero no es que lo sientan realmente. ¿Qué debo decir? No lo siento. Pues ¿qué va a pasar? La persona se va a enojar. Puedes hablar de esa manera. Puedes hacer eso. Puedes hacer eso. Del verso número 12 se dice que el alma no es destruida nunca, pero nuestra experiencia es que cuando nacemos en cualquier especie no recordamos nada de la vida pasada, inclusive cuando nos vemos liberados, inclusive cuando no recordamos nada de la vida pasada.
Es por eso que Bhagavan está diciendo तो उनको कहने की क्या जरूरत है? que es lo que no sabes. भगवान तो वही बता रहे हैं जो आपको पता नहीं है. Mi pregunta es que en cualquier vida, si hay un inicio fresco, no hay ningún comienzo nuevo, no hay nada que se llame comienzo. El alma no tiene comienzo, es anadi. बिगनिंग तो कुछ है ही नहीं. न जाए तो इंद्रिय तेवा कदाचि. उसकी बिगनिंग है ही नहीं. Yo he dicho que नत्वे वाहम जातु नासम मैंने बताया ना. alma no tiene adi y no tiene anta. भाव का भी प्रतियोगी है. मतलब वो उसका ना आदि है ना अंत है. कुछ रस कुछ नहीं. En el verso que viene se llama Purana, quiere decir viejo. ये पुराण ओल्ड. ठीक है, चलो प्रार्थना. Vamos a hacer los versos finales. सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्. एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव. एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा. कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेताः. यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्. यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजंघ्रये. भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो. नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम्. हरि ओम तत्सत्.